घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नीम हम सरों पे उठा चले। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हो। दुनिया की सब तो पाक ते पवित्र धरती श्री फतेहगढ़ साहिब दे विच मौजूद हाँ और इसे जगह के उपर छोटियां जिंदा ने जिहड़े वड्डे कारनामे कर दिखाए ने, उन्हां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करन वास्ते हज़ारां दी लखां दी तादाद दे विच तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि संगत अज शहीदी जोड़ मेले नूं मुख रखदिआं होइआं नतमस्तक होण वास्ते आई हुई है, क्योंकि देश विदेश तो संगतां आईआं ने और ये तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि संगतां दा लखां दा जो इकट्ठ श्री फतेहगढ़ साहिब दी पावन धरती दे उपर शहीदां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करन वास्ते नमन हुंदा नज़र आ रहा है। ये देख सकते हो तस्वीरां दे विच कि जिस जगह दे उपर छोटियां जिंदा ने वड्डे कारनामे कर दिखाए, उस जगह के उपर शरधा के फुੱਲ भेंट करने वास्ते संगत के वलों अपने परिवारों के समेत बच्चों के समेत इलाकों के इलाके जोड़े ने वो अज श्री फतेहगढ़ साहिब की पावन धरती के उपर आए ने और छोटियां जिंदा नूं प्रणाम किया जा रहा है। बिरध माता गुजर कौर जी नूं शरधा के फुੱਲ भेंट किए जा रहे हैं, जिन्हां ने अपने बच्चों नूं अपने पोतिਆਂ नूं सिखावां दित्तियां होईयां सी कि ਜ਼ਾਲਮ हकूमत का टाकरा किस तरीके दे नाल करना है, किवें तुहाडे वड्ड वडेरिਆਂ ने वो पूरने पाए ने शहादत का पैरामीटर सिरजिआ है। ते दुनिया के इतिहास दे विच पहली सानूं वड्डी ते प्रतख मिसाल देखण दे विच मिलेगी। 7 ते 9 साल दीआं छोटियां जिंदा साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह ते साहिबजादा बाबा फतेह सिंह ने वो दुनिया के वड्डे ते विलखण कारनामे कर दिखाए, जिन्हां दा अज पूरी दुनिया दे विच इतिहास गायन किया जाता है, इतिहास सुनाया जाता है। जदों भी सभावां लगदियां ने जां वड्डे इकट्ठ हुंदे ने ते उन्हां दे विच गुरु दशमेश पातशाह महाराज जी दे वड्डे ते छोटे साहिबजादियां दा प्राणा तो प्यारे सिंघां दा जिक्र हुंदा है। अज उन्हां महान जिंदा नूं, अज उन्हां महान सूरबीर योधियां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करन वास्ते दुनिया भर तो संसार के सारे कोनियां दे विचों दुनिया के लोग आए ने ते तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल शरधा दे फुੱਲ भेंट किए जा रहे हैं। हज़ारां दी तादाद दे विच, लखां दी तादाद दे विच श्री फतेहगढ़ साहिब की पावन धरती के उपर तुहानूं चार चफेरे संगत ही संगत दिसेगी। इउं जापदा है कि दुनिया के हर कोने दे विचों ये शरधा रखण वाले सरगुरु पातशाह महाराज जी के दर के उपर आस्था रखण वाले वो हर धर्म ते हर फिरके दे हर भाईचारे दे लोग इस पावन धरती के उपर आए ने। जिस तरीके दे नाल ज़ालम वजीद खान दे वल्लों छोटियां जिंदा नूं नीहां दे विच चिनन दा फैसला सुनाया जाता है, तो उस तो बाद ज़ालम वजीद खान की बेगम जैना दे वल्लों मत्थे जिहड़ा बेगम जैना दे वल्लों अपने पेट दे विच कटारी मारी जाती है। तो इस तो पहला ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान नूं हदायत की जाती है कि छोटियां जिंदा नूं दीवारां दे विच ना चिणिया जावे। इतिहास के सुनहरी पत्रियां तो भी जिक्र मिलता है कि वही बेगम जैना जो किसी वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वड्डे ते छोटे साहिबजादियां नूं श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते खिडाउंदी भी रही सी, ते उसे खिडावी ने बेगम जैना ने ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान की धर्म सुपत्नी बनने तो बाद ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान के सामने बेनती की सी, गुजारिश की सी कि छोटियां जिंदा नूं शहीद ना किया जाए। छोटियां जिंदा का किसी भी धर्म के नाल, किसी भी मजहब के नाल कोई वैर नहीं और इस्लाम के धार्मिक ग्रंथ के विच भी ये चीज़ां लिखियां हुई ने कि बच्चों नूं मारना गुनाह है, बच्चों नूं मारना बहुत वड्डा पाप है। पर ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान नूं जिहड़ा सत्ता का नशा सी, सत्ता के नशे दे विच अन्ने हुए वजीद खान दे वल्लों छोटियां जिंदा नूं दीवारां दे विच चिणन दा हुक्म दे दिता जाता है। तो उस वक्त के समकाली कवि भाई दुन्ना सिंह हंडूरिया भी जिक्र करते हैं कि छोटियां ते मलूकड़ियां जिंदा नूं दादी मां दे सामने भुखे रखण तो बाद तसीहे देण तो बाद बोरियां दे विच पाया जाता है, दीवारां दे विच चिणिया जाता है, तो होश दे विच लिया के अखां दे विच गुलेले मारे जाते हैं। छोटियां जिंदा दे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह ते साहिबजादा बाबा फतेह सिंह की बहुत वड्डी कुर्बानी है, तो उस कुर्बानी नूं मुख रखदिआं होइआं दुनिया भर तो, दुनिया के हर कोने तो आस्था रखण वाले जिहड़े अमन पसंद नानक नाम लेवा सिख ने, सिख संगतां ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਪੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नीम हम सरों पे उठा चले। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हो। दुनिया की सब तो पाक ते पवित्र धरती श्री फतेहगढ़ साहिब दे विच मौजूद हाँ और इसे जगह के उपर छोटियां जिंदा ने ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ कर दिखाए ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਮਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿਖਾਏ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਿਸੇਗੀ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਖਿਡਾਵੀ ਨੇ, ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮਲੂਕੜੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਪੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ
उन्होंने साडे वास्ते कीते ने, उन्हां कारनामिਆਂ ਨੂੰ सदा याद रखा जा सके। श्री फतेहगढ़ साहिब शहीदी जोड़ मेले दीयां तस्वीरां TV 84 के माध्यम के राही तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हाँ। घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नीम हम सरों पे उठा चले। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हो। दुनिया की सब तो पाक ते पवित्र धरती श्री फतेहगढ़ साहिब दे विच मौजूद हाँ और इसे जगह के उपर छोटियां जिंदा ने जिहड़े वड्डे कारनामे कर दिखाए ने, उन्होंने शरधा के फुੱਲ पेंट करने वास्ते हज़ारां दी लखां दी तादाद दे विच तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि संगत अज शहीदी जोड़ मेले नूं मुख रखदिआं होइआं नतमस्तक होने वास्ते आई हुई है, क्योंकि देश विदेश तो संगतां आईआं ने। और ये तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि संगतां दा लखां दा जो इकट्ठ श्री फतेहगढ़ साहिब की पावन धरती के उपर शहीदां नूं शरधा के फुੱਲ पेंट करने वास्ते नमन हुंदा नज़र आ रहा है। ये देख सकते हो तस्वीरां दे विच कि जिस जगह के उपर छोटियां जिंदा ने वड्डे कारनामे कर दिखाए, उस जगह के उपर शरधा के फुੱਲ भेंट करने वास्ते संगत के वलों अपने परिवारों के समेत बच्चों के समेत इलाकों के इलाके जिहड़े ने वो अज श्री फतेहगढ़ साहिब की पावन धरती के उपर आए ने और छोटियां जिंदा नूं प्रणाम किया जा रहा है। बिरध माता गुजर कौर जी नूं शरधा के फुੱਲ पेंट किए जा रहे हैं, जिन्हां ने अपने बच्चों नूं अपने पोतिਆਂ नूं सिखावां दित्तियां होईयां सी कि ਜ਼ਾਲਮ हकूमत का टाकरा किस तरीके दे नाल करना है, किवें तुहाडे वड्ड वडेरिਆਂ ने वो पूरने पाए ने, शहादत का पैरामीटर सिरजिआ है। ते दुनिया के इतिहास के विच पहली सानू वड्डी ते प्रतख मिसाल देखण दे विच मिलेगी। 7 ते 9 साल दीयां छोटियां जिंदा साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह ते साहिबजादा बाबा फतेह सिंह ने वो दुनिया के वड्डे ते विलखण कारनामे कर दिखाए, जिन्हां दा अज पूरी दुनिया दे विच इतिहास गायन किया जाता है, इतिहास सुनाया जाता है। जदों भी सभावां लगदियां ने जां वड्डे इकट्ठ हुंदे ने ते उन्हां दे विच गुरु दशमेश पातशाह महाराज जी दे वड्डे ते छोटे साहिबजादियां दा प्राणा तो प्यारे ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ है। अज उन्हां महान जिंदा नूं, अज उन्हां महान सूरबीर योधियां नूं शरधा दे फुੱਲ पेंट करने वास्ते दुनिया भर तो संसार के सारे कोनियां दे विचों दुनिया के लोग आए ने ते तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल शरधा के फुੱਲ पेंट किए जा रहे हैं। हज़ारां की तादाद दे विच, लखां की तादाद दे विच श्री फतेहगढ़ साहिब की पावन धरती के उपर तुहानूं चार चुफेरे संगत ही संगत दिसेगी। इउं जापदा है कि दुनिया के हर कोने दे विचों ये शरधा रखण वाले सतगुरु पातशाह महाराज जी के दर के उपर आस्था रखण वाले वो हर धर्म ते हर फिरके दे हर भाईचारे दे लोग इस पावन धरती के उपर आए ने। जिस तरीके दे नाल ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान दे वल्लों छोटियां जिंदा नूं नीहां दे विच चिनन दा फैसला सुनाया जाता है, तो उस तो बाद ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान की बेगम जैना दे वल्लों मत्थे जिहड़ा बेगम जैना दे वल्लों अपने पेट दे विच कटारी मारी जाती है। तो इस तो पहला ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान नूं हदायत की जाती है कि छोटियां जिंदा नूं दीवारां दे विच ना चिणिया जावे। इतिहास के सुनहरी पत्रियां तो भी जिक्र मिलता है कि वही बेगम जैना जो किसी वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वड्डे ते छोटे साहिबजादियां नूं श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते खिडाउंदी भी रही सी। ते उसे खिडावी ने बेगम जैना ने ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान की धर्म सुपत्नी बनने तो बाद ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान के सामने बेनती की सी, गुजारिश की सी कि छोटियां जिंदा नूं शहीद ना किया जाए। छोटियां जिंदा दा किसी भी धर्म के नाल, किसी भी मजहब के नाल कोई वैर नहीं। और इस्लाम के धार्मिक ग्रंथ के विच भी ये चीज़ां लिखियां हुई ने कि बच्चों नूं मारना गुनाह है, बच्चों नूं मारना बहुत वड्डा पाप है। पर ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान नूं जिहड़ा सत्ता का नशा सी, सत्ता के नशे दे विच अन्ने हुए वजीद खान दे वल्लों छोटियां जिंदा नूं दीवारां दे विच चिणन दा हुक्म दे दिता जाता है। तो उस वक्त के समकाली कवि भाई दुन्ना सिंह हंडूरिया भी जिक्र करते हैं कि छोटियां ते मलूकड़ियां जिंदा नूं दादी मां दे सामने भुखे रखण तो बाद तसीहे देण तो बाद बोरियां दे विच पाया जाता है, दीवारां दे विच चिणिया जाता है। तो होश दे विच लिया के अखां दे विच गलेले मारे जाते हैं। छोटियां जिंदा दे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह ते साहिबजादा बाबा फतेह सिंह की बहुत वड्डी कुर्बानी है। तो उस कुर्बानी नूं मुख रखदिआं होइआं
दुनिया भर तो दुनिया के हर कोने तो आस्था रखण वाले जिहड़े अमन पसंद नानक नाम लेवा सिख ने सिख संगतां ने उन्हां दे वल्लों श्री फतेहगढ़ साहिब की पावन धरती के उपर शहीदी जोड़ मेल नूं मुख रखदिआं होइआं इस जगह के उपर श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। शरधा के फुल भेंट किए जा रहे हैं, जिथे वख-वख तरीकों के नाल संगत के वल्लों अपनी शरधा ते भावना के अनुसार लंगर लगाए हुए ने। तो उत्थे नाल ही शब्द का लंगर लगा होया, दस्तार का लंगर लगा होया है। जिहड़े नौजवान सिੱਖੀ तो दूर ने, जिहड़े नौजवानों नूं अपने पुरखियां का इतिहास नहीं पता, उस इतिहास के नाल जोड़न वास्ते भी जिहड़े सिख संगतां दे वल्लों समय समय ते वख-वख उपराले किए जाते हैं। तस्वीर देख सकते हो कि जिस जगह के उपर बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह की 3 दिन लगातार पेशी 1704 ईस्वी नूं 6 ते 7 पोह तो बाद परिवार विछड़न तो बाद 13 पोह तो पहला लगातार पेशियां होंदियां रहियां। उस जगह के उपर गुरुद्वारा साहिब बनया होया है ते गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है। उस जगह के उपर नतमस्तक होने वास्ते, नमस्कार करने वास्ते संगत दे वल्लों अपनी शरधा भावना के अनुसार नमस्कार की जा रही है। तस्वीर अपने आप दे विच बहुत कुछ साझा करदियां ने। बहुत सारे अजिहे नौजवान भी मिले ने जिन्हां दे नाल गलबात हुई है, तो उन्होंने ये भी दस्सिया कि साडे जिहड़ा सिੱਖੀ जीवन दे विच साडा दाखला होया है, जीवन तब्दीली होया है, इसे श्री फतेहगढ़ साहिब तो पावन धरती तो प्रेरणा लैके सेहत लैके। अते देख सकते हो तस्वीरां दे विच कि हज़ारां दी लखां दी तादाद दे विच नीलियां पीलियां दस्तारां लैके जिहड़े गुरु पातशाह महाराज जी दे पावन इतिहास के उपर गुरु घर दे उपर शरधा रखण वालियां सिख संगतां ने उन्हां दे वल्लों नमस्कार की जा रही है। तस्वीरां दे विच TV 84 के माध्यम के राही तुहाडे नाल श्री फतेहगढ़ साहिब का लाइव दृश्य साझा कर रहे हैं और देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल संगतां दे वल्लों अपने बच्चों परिवारां ते बुजुर्गां दे समेत इस पावन धरती के उपर श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। तस्वीरां ने इस वीडियो नूं वध तों वध अगे साझा करो अते छोटे साहिबजादियां दी महान ते बड़मुली शहादत नूं शरधा दे फुल भेंट करन वास्ते, अपनी जिंदगी दे विच तब्दीली लियाउण वास्ते अते जिहड़े कारनामे उन्होंने साडे वास्ते कीते ने उन्हां कारनामिਆਂ नूं सदा याद रखिया जा सके। श्री फतेहगढ़ साहिब शहीदी जोड़ मेले दीयां तस्वीरां TV 84 के माध्यम के राही तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिੱਖੀ की नीम हम सरों पे उठा चले। TV 84 के नाल जुड़े हो। दुनिया की सब तो पाक ते पवित्र धरती श्री फतेहगढ़ साहिब दे विच मौजूद हाँ और इस जगह के उपर छोटियां जिंदा ने जिहड़े वड्डे कारनामे कर दिखाए ने उन्हां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करन वास्ते हज़ारां दी लखां दी तादाद दे विच तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि संगत अज शहीदी जोड़ मेले नूं मुख रखदिआं होइआं नतमस्तक होने वास्ते आई हुई है, क्योंकि देश विदेश तो संगतां आईआं ने और ये तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि संगतां दा लखां दा जो इकट्ठ श्री फतेहगढ़ साहिब की पावन धरती के उपर शहीदां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करन वास्ते नमन हुंदा नज़र आ रहा है। ये देख सकते हो तस्वीरां दे विच कि जिस जगह के उपर छोटियां जिंदा ने वड्डे कारनामे कर दिखाए उस जगह के उपर शरधा दे फुੱਲ भेंट करन वास्ते संगत दे वल्लों अपने परिवारां दे समेत बच्चों के समेत इलाकों के इलाके जिहड़े ने वो अज श्री फतेहगढ़ साहिब की पावन धरती के उपर आए ने और छोटियां जिंदा नूं प्रणाम किया जा रहा है। बिरध माता गुजर कौर जी नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट किए जा रहे हैं, जिन्हां ने अपने बच्चों नूं अपने पोतिਆਂ नूं सिखावां दित्तियां होईयां सी कि ਜ਼ਾਲਮ हकूमत का टाकरा किस तरीके दे नाल करना है, किवें तुहाडे वड्ड वडेरिਆਂ ने वो पूरने पाए ने शहादत का पैरामीटर सिरजिआ है। ते दुनिया के इतिहास के विच पहली सानूं वड्डी ते प्रतख मिसाल देखण दे विच मिलेगी। 7 ते 9 साल दीआं छोटियां जिंदा साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह ते साहिबजादा बाबा फतेह सिंह ने वो दुनिया के वड्डे ते विलखण कारनामे कर दिखाए, जिन्हां दा अज पूरी दुनिया दे विच इतिहास गायन किया जाता है, इतिहास सुनाया जाता है। जदों भी सभावां लगदियां ने जां वड्डे इकट्ठ हुंदे ने ते उन्हां दे विच गुरु दशमेश पातशाह महाराज जी दे वड्डे ते छोटे साहिबजादियां दा प्राणा तो प्यारे ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ है। अज
ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਿਸੇਗੀ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਖਿਡਾਵੀ ਨੇ, ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮਲੂਕੜੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਪੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ
इस वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਬੜਮੁੱਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ कर रहे हाँ। घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नीम हम सरों पे उठा चले। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हो। दुनिया की सब तो पाक ते पवित्र धरती श्री फतेहगढ़ साहिब दे विच मौजूद हाँ और इसे जगह के उपर छोटियां जिंदा ने जिहड़े वड्डे कारनामे कर दिखाए ने उन्होंने शरधा के फुੱਲ भेंट करने वास्ते हज़ारां दी लखां दी तादाद दे विच तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि संगत अज शहीदी जोड़ मेले नूं मुख रखदिआं होइआं नतमस्तक होने वास्ते आई हुई है, क्योंकि देश विदेश तो संगतां आईआं ने और ये तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि संगतां दा लखां दा जो इकट्ठ श्री फतेहगढ़ साहिब की पावन धरती के उपर शहीदां नूं शरधा के फुੱਲ भेंट करने वास्ते नमन हुंदा नज़र आ रहा है। ये देख सकते हो तस्वीरां दे विच कि जिस जगह के उपर छोटियां जिंदा ने वड्डे कारनामे कर दिखाए उस जगह के उपर शरधा के फुੱਲ भेंट करने वास्ते संगत के वलों अपने परिवारां दे समेत बच्चों के समेत इलाकों के इलाके जिहड़े ने वो अज श्री फतेहगढ़ साहिब की पावन धरती के उपर आए ने और छोटियां जिंदा नूं प्रणाम किया जा रहा है। बिरध माता गुजर कौर जी नूं शरधा के फुੱਲ भेंट किए जा रहे हैं, जिन्हां ने अपने बच्चों नूं अपने पोतिਆਂ नूं सिखावां दित्तियां होईयां सी कि ਜ਼ਾਲਮ हकूमत का टाकरा किस तरीके दे नाल करना है, किवें तुहाडे वड्ड वडेरिਆਂ ने वो पूरने पाए ने शहादत का पैरामीटर सिरजिआ है ते दुनिया के इतिहास दे विच पहली सानूं वड्डी ते प्रतੱਖ मिसाल देखण दे विच मिलेगी। 7 ते 9 साल दीआं छोटियां जिंदा साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह ते साहिबजादा बाबा फतेह सिंह ने वो दुनिया के वड्डे ते विलखण कारनामे कर दिखाए, जिन्हां दा अज पूरी दुनिया दे विच इतिहास गायन किया जाता है, इतिहास सुनाया जाता है। जदों भी सभावां लगदियां ने जां वड्डे इकट्ठ हुंदे ने ते उन्हां दे विच गुरु दशमेश पातशाह महाराज जी दे वड्डे ते छोटे साहिबजादियां दा प्राणा तो प्यारे सिंघां दा जिक्र हुंदा है। अज उन्हां महान जिंदा नूं अज उन्हां महान सूरबीर योधियां नूं शरधा के फुੱਲ भेंट करने वास्ते दुनिया भर तो संसार के सारे कोनियां दे विचों दुनिया के लोग आए ने ते तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल शरधा के फुੱਲ भेंट किए जा रहे हैं। हज़ारां की तादाद दे विच लखां की तादाद दे विच श्री फतेहगढ़ साहिब की पावन धरती के उपर तुहानूं चार चफेरे संगत ही संगत दिसेगी। इउं जापदा है कि दुनिया के हर कोने दे विचों ये शरधा रखण वाले सरगुरु पातशाह महाराज जी के दर के उपर आस्था रखण वाले वो हर धर्म ते हर फिरके दे हर भाईचारे दे लोग इस पावन धरती के उपर आए ने। जिस तरीके दे नाल ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान दे वल्लों छोटियां जिंदा नूं नीहां दे विच चिनन दा फैसला सुनाया जाता है तो उस तो बाद ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान की बेगम जैना दे वल्लों मत्थे जिहड़ा बेगम जैना दे वल्लों अपने पेट दे विच कटारी मारी जाती है तो इस तो पहला ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान नूं हदायत की जाती है कि छोटियां जिंदा नूं दीवारां दे विच ना चिणिया जावे। इतिहास के सुनहरी पत्रियां तो भी जिक्र मिलता कि वही बेगम जैना जो किसी वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वड्डे ते छोटे साहिबजादियां नूं श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते खिडाउंदी भी रही सी ते उसे खिडावी ने बेगम जैना ने ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान की धर्म सुपत्नी बनने तो बाद ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान के सामने बेनती की सी, गुजारिश की सी कि छोटियां जिंदा नूं शहीद ना किया जाए। छोटियां जिंदा दा किसी भी धर्म के नाल किसी भी मजहब के नाल कोई वैर नहीं और इस्लाम के धार्मिक ग्रंथ के विच भी ये चीज़ां लिखियां होईयां ने कि बच्चों नूं मारना गुनाह है, बच्चों नूं मारना बहुत वड्डा पाप है। पर ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान नूं जिहड़ा सत्ता का नशा सी, सत्ता के नशे दे विच अन्ने होए वजीद खान दे वल्लों छोटियां जिंदा नूं दीवारां दे विच चिणन दा हुक्म दे दिता जाता है। तो उस वक्त के समकाली कवि भाई दुन्ना सिंह हंडूरिया भी जिक्र करते हैं कि छोटियां ते मलूकड़ियां जिंदा नूं दादी मां दे सामने भुखे रखण तो बाद तसीहे देण तो बाद बोरियां दे विच पाया जाता है, दीवारां दे विच चिणिया जाता है
ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਪੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिੱਖੀ की नीम हम सरों पे उठा चले। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਮਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿਖਾਏ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ
पूरी दुनिया दे विच इतिहास गायन किया जाता है, इतिहास सुनाया जाता है। जदों भी सभावां लगदियां ने जां वड्डे इकट्ठ हुंदे ने ते उन्हां दे विच गुरु दशमेश पातशाह महाराज जी दे वड्डे ते छोटे साहिबजादियां दा प्राणा तो प्यारे ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ है। अज उन्हां महान जिंदा नूं, अज उन्हां महान सूरबीर योधियां नूं शरदा दे फुੱਲ भेंट करन वास्ते दुनिया भर तो संसार के सारे कोनियां दे विचों दुनिया के लोग आए ने ते तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल शरदा दे फुੱਲ भेंट किए जा रहे हैं। हज़ारां की तादाद दे विच, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਿਸੇਗੀ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ। जिस तरीके दे नाल ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान दे वल्लों छोटियां जिंदां नूं नीहां दे विच चिनन दा फैसला सुनाया जाता है ते उस तो बाद ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान दी बेगम जैना दे वल्लों मत्थे जिहड़ा बेगम जैना दे वल्लों अपने पेट दे विच कटारी मारी जाती है ते इस तो पहलां ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान नूं हदायत की जाती है कि छोटियां जिंदां नूं दीवारां दे विच ना चिणिया जावे। इतिहास के सुनहरी पत्रियां तो भी जिक्र मिलता कि वही बेगम जैना जो किसी वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वड्डे ते छोटे साहिबजादियां नूं श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते खिडाउंदी भी रही सी ते उसे खिडावी ने बेगम जैना ने ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान की धर्म सुपत्नी बनने तो बाद ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान के सामने बेनती की सी, गुजारिश की सी कि छोटियां जिंदां नूं शहीद ना किया जाए। छोटियां जिंदां दा किसी भी धर्म के नाल, किसी भी मजहब के नाल कोई वैर नहीं। और इस्लाम के धार्मिक ग्रंथ के विच भी ये चीज़ां लिखियां हुई ने कि बच्चों नूं मारना गुनाह है, बच्चों नूं मारना बहुत वड्डा पाप है। पर ਜ਼ਾਲਮ वजीद खान नूं जिहड़ा सत्ता का नशा सी, सत्ता के नशे दे विच अन्ने होए वजीद खान दे वल्लों छोटियां जिंदां नूं दीवारां दे विच चिणन दा हुक्म दे दिता जाता है। तो उस वक्त के समकाली कवि भाई दुन्ना सिंह हंडूरिया भी जिक्र करते हैं कि छोटियां ते मलूकड़ियां जिंदां नूं दादी मां दे सामने भुखे रखण तो बाद तसीहे देण तो बाद बोरियां दे विच पाया जाता है, दीवारां दे विच चिणिया जाता है ते होश दे विच लिया के अखां दे विच गलेले मारे जाते हैं। छोटियां जिंदां दे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह ते साहिबजादा बाबा फतेह सिंह दी बहुत वड्डी कुर्बानी है ते उसे कुर्बानी नूं मुख रखदे होया दुनिया भर तो, दुनिया के हर कोने तो आस्था रखण वाले जिहड़े अमन पसंद नानक नाम लेवा सिख ने, सिख संगतां ने, उन्हां दे वल्लों श्री फतेहगढ़ साहिब की पावन धरती के उपर शहीदी जोड़ मेल नूं मुख रखदिआं होया इस जगह के उपर श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। शरदा के फुੱਲ भेंट किए जा रहे हैं जिथे वख-वख तरीकों के नाल संगत के वल्लों अपनी शरदा ते भावना के अनुसार लंगर लगाए हुए ने तो उत्थे नाल ही शब्द का लंगर लगा होया, दस्तार का लंगर लगा होया है। जिहड़े नौजवान सिੱਖੀ तो दूर ने, जिहड़े नौजवानों नूं अपने पुरखियां का इतिहास नहीं पता, उस इतिहास के नाल जोड़न वास्ते भी जिहड़े सिख संगतां दे वल्लों समय समय ते वख-वख उपराले किए जाते हैं। तस्वीर देख सकते हो कि जिस जगह के उपर बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह की 3 दिन लगातार पेशी 1704 ईस्वी नूं 6 ते 7 पोह तो बाद परिवार विछड़न तो बाद 13 पोह तो पहला लगातार पेशियां हुंदियां रहियां। उस जगह के उपर गुरुद्वारा साहिब बनया होया है ते गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है। उस जगह के उपर नतमस्तक होने वास्ते, नमस्कार करने वास्ते संगत दे वल्लों अपनी शरधा भावना के अनुसार नमस्कार की जा रही है। तस्वीरां अपने आप दे विच बहुत कुछ साझा करदियां ने। बहुत सारे अजिहे नौजवान भी मिले ने जिन्हां दे नाल गलबात हुई है तो उन्होंने भी दस्सिया कि साडे जिहड़ा सिੱਖੀ जीवन दे विच साडा दाखला होया है, जीवन तब्दीली होया है इसे श्री फतेहगढ़ साहिब तो पावन धरती तो प्रेरणा लैके, सेहत लैके। अते देख सकते हो तस्वीरां दे विच कि हज़ारां दी लखां दी तादाद दे विच नीलियां पीलियां दस्तारां लैके जिहड़े गुरु पातशाह महाराज जी दे पावन इतिहास के उपर गुरु घर दे उपर शरधा रखण वालियां सिख संगतां ने उन्हां दे वल्लों नमस्कार की जा रही है। तस्वीरां दे विच TV 84 के माध्यम के राही तुहाडे नाल श्री फतेहगढ़ साहिब का
ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नीम हम सरों पे उठा चले। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हो। दुनिया की सब तो पाक ते पवित्र धरती श्री फतेहगढ़ साहिब दे विच मौजूद हाँ और इसे जगह के उपर छोटियां जिंदा ने ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ कारनामे कर दिखाए ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਮਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿਖਾਏ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਿਸੇਗੀ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਖਿਡਾਵੀ ਨੇ, ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮਲੂਕੜੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਪੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नीम हम सरों पे उठा चले। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हो। दुनिया की सब तो पाक ते पवित्र धरती श्री फतेहगढ़ साहिब दे विच मौजूद हाँ और इसे जगह के उपर छोटियां जिंदा ने ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ कारनामे कर दिखाए ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਮਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿਖਾਏ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ
7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਿਸੇਗੀ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਖਿਡਾਵੀ ਨੇ, ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮਲੂਕੜੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਪੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ
ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नीम हम सरों पे उठा चले। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हो। दुनिया की सब तो पाक ते पवित्र धरती श्री फतेहगढ़ साहिब दे विच मौजूद हाँ और इसे जगह के उपर छोटियां जिंदा ने ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ कर दिखाए ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ देख सकते हो कि संगत अज शहीदी जोड़ मेले ਨੂੰ मुख रखद्या होया नतमस्तक होने वास्ते आई हुई है क्योंकि देश विदेश तो संगत आईयां ने और ये तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि संगतां दा लखां दा जो इकट्ठ श्री फतेहगढ़ साहिब दी पावन धरती दे उपर शहीदां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करन वास्ते नमन हुंदा नज़र आ रहा है। ये देख सकते हो तस्वीरां दे विच कि जिस जगह दे उपर ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ पूरी दुनिया दे विच इतिहास गायन किया जाता है, इतिहास सुनाया जाता है। जदों भी सभावां लगदियां ने जां वड्डे इकट्ठ हुंदे ने ते उन्हां दे विच गुरु दशमेश पातशाह महाराज जी दे वड्डे ते छोटे साहिबजादियां दा, प्राणा तो प्यारे सिंघां दा जिक्र हुंदा है। अज उन्हां महान जिंदां नूं, अज उन्हां महान सूरबीर योधियां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करन वास्ते दुनिया भर तो संसार के सारे कोनियां दे विचों दुनिया के लोग आए ने ते तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल शरधा दे फुੱਲ भेंट किए जा रहे। हज़ारां दी तादाद दे विच, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਿਸੇਗੀ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ सरगुरु पातशाह महाराज जी के दर के उपर आस्था रखने वाले वो हर धर्म ते हर फिरके दे, हर भाईचारे के लोग इस पावन धरती के उपर आए ने। जिस तरीके दे नाल ज़ालम वजीद खान दे वल्लों छोटियां जिंदां नूं नीहां दे विच चिनन दा फैसला सुनाया जाता है ते उस तो बाद ज़ालम वजीद खान दी बेगम जैना दे वल्लों मत्थे जिहड़ा बेगम जैना दे वल्लों अपने पेट दे विच कटारी मारी जाती है ते इस तो पहलां ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਡਾਉਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਖਡਾਵੀ ਨੇ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮਲੂਕੜੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਪੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਬੜਮੁੱਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिੱਖੀ की नीम हम सरों पे उठा चले। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ